Yakarıp durmuş idi Peygamberinin sünneti Maturimin gaylen bulur Rabbimizin nimeti Her gaylege vallah Rabbim Bəxit kuvanışlar birsin Bir-birine şadlık bulup Yaşavları nasip etsin Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum aziz din kardeşlerim. Elhamdülillah biz özümüzün gaile derslerimizni başlap jiberdik. Hem bugünkü dersimizde Allah tilese elgeri zamanlardan yaşap kelgen, köplerini birşigan, bir qaraganda jingil kibik tıyılgan, amma ikinci yaqtan öz qatlaulıqları da bolgan zor bir soravni qo'yasım kele. Uyda kim xo'ja? Ешқына nikah o'qigandan so'ng yosh bolalarga sizning uyingizda kim xo'ja bo'lashaq degan so'rovni qo'ysang, ular biroz yo'qolib qolalar. Balki yigitning albatta xo'ja men bo'lashaqman deb aytasi keladidir. Alla yo'la, alla biroz qo'rqib tura. Qizdan ishlabtir dashmay, bizda xo'ja bir ol er bo'lashaq deb aytirga nishlabtir oshiqmay. Kimsin uyda xo'ja? Sizning uyingizda kim xo'ja? Aydagiz bu so'rovga javobni birgalab izlaylik. Turmush degani shulay tuzilgan, anda har narsaning o'z javobli xo'jasi bo'lirga tegish. Ilda, shaharda, kichkina avul ham uyushmada xo'jadan boshqa bo'la olmaydi. Ko'z oldingizga keltirigiz. Agar il xo'jasiz qolsa, nelar bo'lar ekan? Shunga ko'ra xo'ja bo'lirga ham ol bir bo'lirga tegish. Oilaning da o'z javoblisi, qayg'irtushi xo'jasi bo'lmasa, onda tartib bita. Uyda kim xo'ja? Bu ko'proq retorik so'rov. Chunki oila iyerarxiyasi uyda narsa desakda erning xo'ja bo'luvin ko'plarimiz kitoblardan o'qib bo'lsa da bilamiz. Hamma barisi da bu narsa bilan kelishamiz. Kunbotish Amerika, Yevropa illarida biz xotin qizlarning haqlarini yoqlovchilar deb shon qog'ishi, feministik uyushmalar ko'pdan ustunlik olib, onda bu so'rovni qo'yu butunlay ma'nasiz ish bo'lib turadi. Ular uchun oilada er ham xotin savdo, iqtisod ilkasida xizmatdashlik etuvchi tegiz huquqli biznes partnyorlar kabikkina bo'lib qolalar, ham birsining de ikkinchisi qarshında hech bir ustunligin tanımaylar. Albatta xotin qizlarimizning oila xo'jasining taxtini urmalovlarida erlarning da g'ayblari zo'r deb aytar edim men. Izgi o'rin bo'sh turmas deylar. Agar erning oilada oynagan kuni bo'lmasa, agar ol kun-tun divanda televizor qarab yotsa, aning ishga borasi, oilasini ta'min etasi kelmasa, xotin nishlarga tegish. O'tina gazina to'lov qog'ozlari oy sayin kela, erning aynib ishga chiqqanini kutmay, bolalarni oshatirga, alarni kiyindirirga kerak. Erning de och qoringa divanda yotasi kelmay. Nisharadan bishara xotin qiz shu xo'ja vazifasin o'zining nazik jilkalarini olirga majbur bo'ladi. Qizg'anish hamma ko'p oilalarda bugun hal ahvol shulayroq turadi. Qo'y birovlar oilada erning xo'ja bo'luvin shulayroq ko'z oldilar. Er ul o'zining oilasini asirlikda tutib, alarga sularga da, yoq-yoqqa qorarga da erik bermovchi yovuz bir podsho. Xotin ol kun-tun
башын күтәрми иренә хезмәт итүче бер кол. Аның авызын ачып сүз әйтергә дә, үз фикерен белдерергә дә хакы юк. Кызганыч, мондый мисалларда тормышта аз түгел. Шулай итеп, күпме гаилә көймәләре елганың бер ярыннан икенче ягына бәргәләнеп, алга таба бара алмыйлар. Әлбәттә, динебез безне гаиләдә ирнең хуҗа булуын дөрес итеп аңларга һәм алтын урталыкны табарга өйрәтә. Буыннар алышына, заманалар үзгәрә, кешеләр башка, әмма Аллаһ куйган канун ул бер кайчанда искерми. Ул һәр вакыт безнең өчен файдалы һәм актуаль булып кала. Һәм менә нәкъ мөселман гаиләләре, нәкъ иманлы гаиләләр Аллаһ куйган шушы хикмәтле канунны үз үрнәкләрендә бөтен дөньяга күрсәтергә тиешләр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Ниса сүрәсендә, хатын-кызлар сүрәсендә әйтә. Коръәндә ирләр сүрәсе юк. Ар-риҗалу каввамуна аля-ниса. Ирләр хатыннар өстеннән карап, кайгыртып торучы хуҗалар. Әлбәттә, без ирләргә үзебезнең хуҗа булуыбызны ишетү йөрәккә май булып ята. Үземә дә моны ишетү шул кадәр рәхәт. Еш кына никахларда бу аятны укысаң, табын артында утыручы ирләр мыек астыннан гына елмаеп, шатланышып куялар. Каралы, ничек дөрес әйткән диләр. Хатын-кызлар тагын бөтен власть шул ирләргә инде дип, бераз кимсенеп тә куялар. Әмма ләкин кем соң ул хуҗа? Һәм ни сәбәпле Аллаһ Тәгалә гаилә дилбегәсен иргә тоттырды? Аятның дәвамында моның ике сәбәбе килә. Беренчесе, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бүләк итеп бирелгән дәрәҗә. Бима фаддалаллаһу бa'дахум аля бa'д. Аллаһ Тәгалә берсе өстеннән икенчесен өстен кылган өчен. Әйе, Аллаһ Тәгалә кешеләрне төрле дәрәҗәләрдә яратты. Берәүгә байлыкта, икенчегә саулыкта, өченчегә бала аныкта, дүртенчегә гыйлемдә, бишенчегә тормыш озынлыгында өстенлекләр бирде. Шуңа күрә бер өлкәдә ир, икенче өлкәдә хатын-кыз өстен булырга мөмкин. Гаиләдә хуҗа булу өлкәсенә килгәндә, анда Аллаһ Тәгалә өстенлекне иргә бирде. Һәм бу вазифаны куйганда ирләр белән дә, хатын-кызлар белән дә киңәшләшмәде. Һәм Аллаһ Тәгалә ирне гаилә хуҗасы итеп куйды икән, ул аңа шушы вазифаны күтәрү өчен мөмкинчелекләрен дә бирде. Шуңа күрә ир заты физик яктан көчлерәк булды, аның карашы салкын булды, ул хискә бирелүчән түгел һәм аның холкы да бераз катырак булды. Гаиләдә ир хуҗа булгач, атадан килеп кызын егет сорый. Кыз килеп егет сорап йөрми. Шуңа күрә егет өйләнә диләр, кыз бала кияүгә чыга. Егет хатынга чыкмый. Һәм бу безнең милләттә генә түгел. Урысларда ир кеше женится диләр, хатын-кыз выходит замуж. Һәм ил кануннары да нәрсә дисәк тә ирнең хуҗа икәнен күрсәтә. Шуңа күрә балалар атаның фамилиясын йөртәләр, атасының исеме белән чакырылалар. Ләкин монда мин бер нәрсәне әйтми булдыра алмыйм. Гаиләдә ир хуҗа булу ирнең бар җирдә дә хатын-кыздан өстен булуын күрсәтми. Аллаһ Тәгалә бер мәйданда өстенлекне иргә, икенче мәйданда хатын-кызга бирде. Әгәр шифаханәгә барсаң, анда һәр бүлекнең үз җитәкчесе, үз белгечләре булуын күрәсең. Һәм бер кайчан да күз табибы неврологиягә кирип, андагыларны ничек эшләргә,
өйрәтеп йөрми, һәм нәкъ шулай бер невропатологта күз белгечен, күз авыруларын ничек даваларга өйрәтми, һәр мәйданның үз белгече, үз кешесе бардыр. Тормышның күп өлкәләрендә ирләр өстен, һәм бу шиксез. Әмма бер генә ир дә күпме генә тырышса да, ул бала таба алмый. Шуңа күрә тарихта бер ирнең дә ана булу дәрәҗәсенә ирешкәне юк, һәм бу хәл булмаячакта. Һәм сөекле пәйгамбәребез янына бер кеше килеп, "Әй Аллаһның илчесе, минем изгелегемә, минем хөрмәтемә иң лаеклы кеше кем?" дигәч, пәйгамбәребез кем диде? Әниең диде. Ярар, аңлашылды. Беренче урында әни. Аннарысын кем дип сорады? Пәйгамбәребез яна әниең диде. Аннарысын кем дип өченче мәртәбә сорады? Пәйгамбәребез әниең диде. Һәм дүртенче мәртәбә сораганнан соң гына ул әтиең дип җавап бирде. Һәм менә бу мисалдан күргәнебезчә, шушы мәйданда хатын-кыз ир затыннан 3 баскычка өстен булып чыкты. Шулай ук бала тәрбияләү, киләсе буынны төзүдә дә, бу вазифада да әлбәттә ират ул хатын-кызга тиңдәш була алмый, ана биргән тәрбияне әти бирергә кыдрәтле түгел. Бу беренчесе булды. Икенче сәбәп, кәсеп итеп ирнең үз тырышлыгы белән, маңгай тире белән алынган дәрәҗәсе. Аллаһ Тәгалә аятның ахырында "Ва бима анфaqu min amwalihim" үз байлыкларыннан, үз мөлкәтләреннән сарыф иткәннәре өчен диде. Чыннан да ир кеше аның өстенә хуҗа дәрәҗәсе түгел, беренче чиратта хуҗа вазифасы йөкләнелә. Шуңа күрә ир хуҗа буларак үз гаиләсен туйдырырга, Аллаһ Тәгалә биргән ризыкларны эзләп алып кайтырга тиеш. Ул үз гаиләсен киендерергә, аларның саулык, сәламәтлекләрен кайгыртырга тиеш. Гаилә кайда яшәячәк? Беренче чиратта моңа ир баш ватырга тиеш. Урман кисеп, бура бурап, йорт күтәрәме, әллә хәзергә фатир аламы, әллә кемдәдер яшәп торамы? Беренче чиратта бу ир кайгысы буларга тиеш. Шуңа күрә ир кеше хуҗа буларак үз хуҗалыгын кайгыртырга бурычлы, һәм аның хуҗа булу дәрәҗәсе дә күтәргән вазифасы белән бәйле. Сөекле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтте: "Һәр берегез көтүче һәм үз көтүе өчен җаваплы." Әгәр авылда мал-туар көне буе далалар буйлап чабып йөреп, кичләрен аш кайтсалар, җилемнәре буш булса, кем гаепле? Көтүче гаепле. Әгәр көтүдән сыер качса, кем гаепле? Көтүче гаепле. Әгәр вахши, йырткыч хайваннар килеп, сарыкларны урласа, кем гаепле? Көтүче карамаган, ул гаепле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ил дилбегәсен патшага тоттыра икән. Патша беренче чиратта үз иле өчен җаваплы. Шәһәр, район вазифасы түрәгә тапшырылса, ул үзенең шәһәре, районы өчен җавап бирә. Оешмада тәртипсезлек өчен оешма көтүчесе җавап бирә. Гаиләдәге иминлек өчен беренче чиратта ир җаваплы. Шуңа күрә ир бу дөньяда да, кыямәттә Аллаһ каршына килеп баскач та үзенең гаиләсе өчен җавап тотачак. Ир исеме йөртү шул кадәр рәхәт, хуҗа булу рәхәт, әмма аның вазифасын күтәрү ай-хай җиңел түгел. Аллаһ Тәгалә без ирләргә үз гаиләләребезне яратырга, аларны кайгыртырга, гаиләләребез өчен көн-төн тырышырга, хәерле, лаеклы хуҗалар булырга насип итсен, үз ярдәменнән ташламасын. Һәр кайсыгызга гаилә бәхете, сәгадәт телим. İsen. Vallah Rabbim bәхет куанышлар бирсен, бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насип итсен.